హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు 7th క్లాస్ సంబంధించి ఫస్ట్ యూనిట్ గ్రామర్ టోటల్ కవర్ చేయబోతున్నాము. సో ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ముఖ్యంగా మనం ప్రతి యూనిట్లో నేర్చుకోవాల్సిన రెండు అంశాలు, ఒకటి వొకాబులరీ, అదేవిధంగా రెండవది గ్రామర్. ఆ ఐటమ్స్ కవర్ చేస్తూ మనం మొత్తం 7వ తరగతి, 8వ తరగతి, 9వ తరగతి, 10వ తరగతి మొత్తం పాఠాలు మనం కవర్ చేద్దాం. దీనికి కావాల్సిందల్లా మీ సపోర్ట్. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మరియు లైక్ చేయండి. సో ఈరోజు ఫస్ట్ యూనిట్ వొకాబులరీ గ్రామర్ చూద్దాం. వొకాబులరీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హీ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ మీ టు స్పెండ్ ఏ వీక్ ఇన్ ద కంట్రీ సైడ్. కంట్రీ సైడ్ గీత గీసిన పదానికి అర్థం ఎ ల్యాండ్ విత్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్, ఎ నైబరింగ్ కంట్రీ, ఎ ల్యాండ్ అవుట్ సైడ్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ విత్ ఫీల్డ్స్, వుడ్స్ ఎట్సెట్రా. కంట్రీ అనే పదానికి అర్థము. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, ఎ ల్యాండ్ అవుట్ సైడ్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ విత్ ఫీల్డ్స్, వుడ్స్ ఎట్సెట్రా. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలు, కంట్రీ సైడ్ అనగా విలేజెస్ ఆర్ గ్రామీణ ప్రాంతాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు. రెండవ ప్రశ్న, ద టౌన్ మౌస్ ప్యాక్డ్ హిస్ బ్యాగ్స్. ఇక్కడ ప్యాక్డ్ అనే పదం అండర్లైన్ చేయబడింది. దానికి అర్థం put something in a container so that it can be stored, put clothes etc. into a bag in preparation for a trip away from home, put expensive things in a bag so as to keep them safe. Packed anaga. So the correct answer is here option 2, put clothes etc. into a bag in preparation for a trip away from home. మనం ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు మన క్లాత్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా ప్యాక్ చేసుకుంటాం కదా. సో ప్యాక్ అనగా పుట్ క్లాత్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఇన్ ఏ బ్యాగ్. థర్డ్ వన్, the day was bright and sunny. Sunny anaga with a lot of bright and light from the sun, with a cool wind from the east without rain. The correct answer is option A, with a lot of bright light from the sun. Next, he nibbled at the root of and the sugar cane, took a large quantity of food, took a small quantity of food showing a slight interest, took food with a great interest. Nibbled anaga arthamu. The correct answer is took a small quantity of food showing a slight interest. And fifth question, the country mouse arrived in town, left for a place, got to a place, left a place. Arrived meaning వచ్చేసి the correct answer is option B, got to a place. ఒక ప్రాంతానికి చేరుకోవడం. సో నెక్స్ట్ రోమన్ నెంబర్ 2 చూద్దాము. సో మనకి ఇచ్చిన బాక్స్లో ఐటమ్స్ క్రింద పారాగ్రాఫ్లో ఫిల్ చేయాలి. సో చూద్దాం. రాంబాబు స్టార్టెడ్ హిస్ జర్నీ టు హిస్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ విలేజ్ ఇన్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. He caught a train to reach the village. The train arrived at the station at the time. He was hungry and thirsty. As soon as he dashed the train. So the correct answer is option 1, got off the train. Ante train digina ventane. So this is first blank. And he wanted to drink and eat something. So he dashed but found nothing to eat or drink. Rail dugutune around chuttu chusadu. So this is second one. And he started walking towards his grandfather's house. On the way, he found a shop which was dash cool drinks. So cool drinks shop nunda cool drinks unna oka shop chusadu. Ante the correct answer is full of cool drinks. He had dash money. So he had plenty of money or piece of money. So we can say that he can the plenty of money. So this is fourth one answer. And so he bought a cool drink and a piece of bread. This is fifth one. So చూడండి ఫ్రెండ్స్, as soon as he got off the train, he wanted to drink and eat something. So he looked around but found nothing to eat or drink. He started walking towards his grandfather's house. On the way, he found a shop which was full of cool drinks. He had plenty of money, so he bought a cool drink and a piece of bread. So that is correct answer friends. Next Roman నెంబర్ చూద్దాము. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కాంపౌండ్ నౌన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ విత్ అండర్లైన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. కాంపౌండ్ నౌన్స్ షుగర్ ప్లస్ కేన్, షుగర్ కేన్. అదేవిధంగా చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయి మనకు, అవి ఏంటో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బర్త్డే అండ్ డోర్బెల్, ఫైర్వుడ్, హ్యాండ్ కర్చీఫ్, మూన్లైట్, మోటార్ సైకిల్, సన్షైన్, గేట్వే. అండ్ సో ఈ విధంగా అయితే మనము వర్డ్స్ని కాంపౌండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గ్రామర్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ డిగ్రీస్, కంపారిటివ్ డిగ్రీస్, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో క్వైట్, క్వైటర్, క్వైటెస్ట్, డార్క్, డార్కర్, డార్కెస్ట్, స్మాల్, స్మాలర్, స్మాలెస్ట్, సేఫ్, సేఫర్, సేఫెస్ట్, క్లవర్, క్లవరర్, క్లవరెస్ట్, టాల్, టాలర్, టాలెస్ట్, బ్రైట్, బ్రైటర్, బ్రైటెస్ట్. సో ఇక్కడ మనకు ఇంకో విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. యూస్ఫుల్, మోర్ యూస్ఫుల్, మోస్ట్ యూస్ఫుల్, బ్యూటిఫుల్, మోర్ బ్యూటిఫుల్, మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్, మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్, మోస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్, మోర్ డౌట్ఫుల్, మోస్ట్ డౌట్ఫుల్, more precious, most precious, more delicious, most delicious, more dreadful, most dreadful, more cheerful, most cheerful. సో ఇవి ఇంకొక రకమైన పాజిటివ్, కంపారిటివ్, సూపర్లేటివ్. ఇప్పుడు ఇంకొక రకమైన చూద్దాం. మచ్, మోర్, మోస్ట్, గుడ్, బెటర్, బెస్ట్, బ్యాడ్, వర్స్, వరస్ట్,
ఫార్, ఫార్దర్, ఫార్దెస్ట్. ఇవి ఇంకొక రకమైన పాజిటివ్ కంపేరేటివ్ సూపర్లేటివ్స్. ఇప్పుడు రోమన్ నెంబర్ 2 చూద్దాం. గ్రామర్లో రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ లెసన్ అండ్ నోటీస్ ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్. మే ఐ స్టే విత్ యూ. సో మే ఐ స్టే విత్ యూ ఈస్ ఏ క్వశ్చన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పర్మిషన్. సో ఇక్కడ పర్మిషన్స్, రిక్వెస్ట్స్ అనేది చూద్దాం ఒకసారి. మే ఐ స్టే విత్ యూ, నేను నీతో ఉండవచ్చా. సో పర్మిషన్ అడుగుతున్నాము. బట్ కెన్ ఈజ్ యూ టు గివ్ పర్మిషన్ ఇన్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ వే. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి అది ఫార్మలా లేదా ఇన్ఫార్మలా అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కెన్ అనేది ఎప్పటికైనా ఇన్ఫార్మల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కెన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టేక్ ఆర్ గివ్ పర్మిషన్ ఇన్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ వే. సో కెన్ ఐ లీవ్ దిస్ ప్లేస్, నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చా. సో పర్మిషన్ అడుగుతున్నాం. టేకింగ్ పర్మిషన్. యూ కెన్ గో నౌ, గివింగ్ పర్మిషన్. మే హ్యాస్ అనదర్ యూజ్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ పాసిబిలిటీ. ఇట్ మే రైన్ టుడే. అండ్ మనకు ఫస్ట్ లైన్లో ఏంటంటే ద అండర్లైన్ వర్డ్ మే ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్డ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు టేక్ గివ్ పర్మిషన్ ఇన్ ఏ ఫార్మల్ వే. సో మనం ఫార్మల్ వేలో అడగాలంటే మే యూజ్ చేయాలి, అండ్ ఇన్ఫార్మల్ వేలో అడగాలంటే కెన్ యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో చూద్దాము ఇప్పుడు. ఫస్ట్ వన్, మే ఐ కమిన్ సార్, గివింగ్ పర్మిషన్, టేకింగ్ పర్మిషన్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ పాసిబిలిటీ. మే ఐ కమిన్ సార్, నేను లోపలికి రావచ్చా అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నాము. కాబట్టి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్, సింధు మే కమ్ టు ఇండియా నెక్స్ట్ మంత్, గివింగ్ పర్మిషన్, టేకింగ్ పర్మిషన్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ పాసిబిలిటీ. సింధు నెక్స్ట్ మంత్ ఇండియాకి రావచ్చు. సో పర్మిషన్ ఎక్కడ లేదు, ఎక్స్ప్రెసింగ్ పాసిబిలిటీ అనమాట. యూ మే యూస్ మై సెల్ ఫోన్ ఇఫ్ యూ నీడ్, నీకు అవసరమైతే నా సెల్ ఫోన్ వాడుకోవచ్చు. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1, గివింగ్ పర్మిషన్. మన సెల్ వాడుకోవడానికి వాళ్ళకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం. కెన్ ఐ టేక్ లీవ్ ఆఫ్ యూ, సో నేను లీవ్ తీసుకోవచ్చా. టేకింగ్ పర్మిషన్ ఇన్ ఏ ఫార్మల్ వే, టేకింగ్ పర్మిషన్ ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ వే, ఎక్స్ప్రెసింగ్ పాసిబిలిటీ. సో కెన్తో మనము క్వశ్చన్ ఫామ్ చేసినప్పుడు అదేమవుతుందంటే ఇన్ఫార్మల్ వే అవుతుంది. కాబట్టి బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద డాగ్ మే అటాక్ యూ ఇఫ్ యూ రన్, నువ్వు రన్నింగ్ చేసినట్లయితే డాగ్ అటాక్ చేయవచ్చు. సో గివింగ్ పర్మిషన్, టేకింగ్ పర్మిషన్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ పాసిబిలిటీ. సో రన్నింగ్ చేస్తే ఒక వెంట పడవచ్చు. సో పాసిబిలిటీ గురించి చెప్తున్నాం అనమాట. సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో అలాంటివి కొన్ని చూద్దాము. ద బాయ్ సీమ్స్ టు క్రై ఇఫ్ యూ డు నాట్ బై అన్ ఐస్ క్రీమ్ ఫర్ హిమ్. సో ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ యూజింగ్ మే. ద బాయ్ మే క్రై ఇఫ్ యూ డు నాట్ బై అన్ ఐస్ క్రీమ్ ఫర్ హిమ్. సో మే యూజ్ చేసి సెంటెన్సెస్ రాయడము. సో యూ కెన్ యూజ్ మై కెమెరా ఇఫ్ యూ నీడ్, గివ్ పర్మిషన్ యూజింగ్ మే. సో మే ఉపయోగించి మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. యూ మే యూస్ మై కెమెరా ఇఫ్ యూ నీడ్, సో నీకు అవసరమైతే వాడుకోవచ్చు. యూ మే యూస్ మై కెమెరా ఇఫ్ యూ నీడ్. థర్డ్ వన్, హీ సీమ్స్ టు బీ ఏ నైస్ మ్యాన్. సో మే యూజ్ చేసి రాయాలి పాసిబిలిటీ. హీ మే బీ ఏ నైస్ మ్యాన్. యూ వాంట్ టు లీవ్ ద క్లాస్ నౌ, టేక్ పర్మిషన్ మే. ఆర్ మే ఐ లీవ్ ద క్లాస్ నౌ, ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు. రాజు వాంట్స్ టు యూస్ యువర్ వాటర్ బాటిల్, గివ్ పర్మిషన్ యూజింగ్ మే. యూ మే యూస్ మై వాటర్ బాటిల్ ఇఫ్ యూ నీడ్, ఈ విధంగా మనము చెప్పవచ్చు. అండ్ థర్డ్ వన్, ఐ విష్ దెర్ వాస్ అ రైన్ కండిషనర్ కోచ్. సో ఇక్కడ విష్ ప్లస్ ఐ విష్ అండ్ సబ్జెక్ట్ పాస్ట్ టెన్స్. సో ఈ విధంగా మనము రాయాల్సి ఉంటుంది. సో చూద్దాం. Sindhu has missed her school bus. She has to go to school urgently. She wishes to have a car. How would Sindhu express her wish? I wish I had a car. I wish తర్వాత సబ్జెక్ట్ రాసి పాస్ట్ టెన్స్ రాయాలి. Anita wants to abolish the system of exams. She wishes to be the prime minister. How would Anita express her wish? I wish I would be the prime minister to abolish the exams. And IELTS. Sreenu's father has a car. He wishes to drive that car, but he doesn't know how to drive a car. How would Sreenu express his wish? I wish I drove a car. I wish I drove a car. Next, Sharmila wants to play tennis, but she doesn't have a tennis racket. How would Sharmila express her wish? I wish I had a tennis racket. Next, Mahendra wants to get first rank in the class, but he can't. How would Mahendra express his wish? To get first rank in the class, but he can't. I wish I got first rank. I wish I got first rank. I తర్వాత I wish రాసి తర్వాత సబ్జెక్ట్ I రాసి V2 రాయాలి. I got first rank అంటే నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింటే బాగుండేది అని అర్థం. సో ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ యొక్క వొకాబులరీ గ్రామర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ మరిన్ని గ్రామర్ ఐటమ్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుండండి.